this topic to Dr. Pagare sir कि entrepreneur it's an effective tool to set up the self-employment. See, dear student, you are in the global era. Now, Indian economy, it is moving towards the capitalist economy. As on today, we are saying our Indian economy, it is a mixed economy. Why it is a mixed economy? Because both the sector, that is private sector and public sector, both are working together. There is a public sector enterprises as well as private sector enterprises. But in the last 1 decade, you have been seen or observed no one public sector enterprises have been set up by the existing government. And whatever the public sector enterprises were there, the government is in a position to sell it. Around 33 public sector enterprises have been sold by the government. There was only one airline, that was Indian Air India. It is also sold to Tata. 100 railway station we are going to sell. Gradually what will be happen, there will be no public sector. Everywhere you will see privatization, and in this privatization it is very difficult to get the government job. You are not in a position to get the government job because there will be no existence of the government sector. So everybody, you have to suffer, and that is why from that point of view, today we have kept this lecture, how entrepreneurship is an effective tool to set up your enterprises. The days are not long. The days will come within a very short period. You have to move towards the self-employment by setting the industries, and let us hope for the best that sir will cover the entire topic, and sir is teaching this subject, and that is why he has more knowledge. So instead of speaking me, sir will focus on that much more. Sir, thank you so much. थँक्यू सर. तर एक मुलांकडून एक रिक्वेस्ट होती की आम्हाला पर्सनलला काही मुलांनी पाठवलं की तर हिंदीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये किंवा मराठीमध्ये जर स्पीकर्स बोलले तर आणखी जास्त त्यांना समजेल. मी सांगतो सर, माझं मॅक्झिमम हे मराठीतूनच आहे. हिंदी आपण हे करूया, काही प्रॉब्लेम नाही, कारण माझा हा विषय मराठीतून मला जास्त इफेक्टिव्हली चांगला मांडेल. बरं, डोंट वरी, मराठी हिंदी करू आपण. येस येस, कारण मला काल आणि परवा 2 दिवसामध्ये काही अशा हो येस सर. तर ओके थँक्यू सर. नो इश्यू. आणि एक थोडासा अल्प परिचय मी सरांचा करून देतो. प्राध्यापक धनंजय पगारे सर हे के.व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय डोंबिवली ते जवळपास 26 वर्षापासून अर्थशास्त्र विषयामध्ये अध्यापनाचे कार्य करतात. सध्या ते अर्थशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख आहेत आणि मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळावरती सदस्य देखील आहेत. आणि त्याचबरोबर त्यांनी FYBA, SYBA चे जे क्रमिक आणि आपले टेक्स्ट बुक जे आहेत त्यांचे काही बुक्स सहलेखक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. जवळपास व्यवस्थापन परिषद जी पेंढारकर महाविद्यालयाची व्यवस्थापन परिषद आहे तिचे शिक्षक प्रतिनिधी म्हणून 2 टर्म्स म्हणजे 10 वर्ष सर सदस्य आहेत. सो आणखी बऱ्याचशा गोष्टी सरांच्या बद्दल आहेत, पण एक थोडासा अल्पसा परिचय मी या निमित्ताने आपल्या समोर मांडला. तो आज आपल्यामध्ये एक वेल नोन इकॉनॉमिस्ट, अर्थशास्त्राचे खूप मोठे जाणकार व्यक्ती आहेत आणि आपल्याला नक्कीच ते आज उद्यमशीलता
हे स्वयंरोजगाराचे एक साधन, त्याला ऑन्टरप्रिनरशिप अ टूल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या विषयावर सरांनी मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. थँक्यू सर. माझा आवाज येत असेल सर? ओके. हो सर, येतोय. Hello. Okay. Yes, thank you. Respected principal of the college, all vice principal, my friend and head of the economic department, Dr. Avinash Shendre sir, faculty member of Pragati College, my friend Professor Gore and Professor Rupali madam, and all the dear students. Good afternoon to all of you. First, I would like to thank Dr. Shendre sir, who giving me this opportunity to express my view before students. खरं तर विषय आहे एंटरप्रेन्योरशिप अ टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट. आपण ह्या लेक्चर मध्ये काही पार्ट मी करणार आहे. नंबर 1, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजकता ही कन्सेप्ट काय आहे, भारतासारख्या देशामध्ये उद्योजकतेचा आजही विकास का झाला नाही, आणि जर तुम्हाला स्वयंरोजगार करायचा असेल तर कोणत्या स्कीम अवेलेबल आहेत. आय विल डिवायडेड माय लेक्चर इन दिस 4 पार्ट, आणि त्या हिशोबाने आपण आपलं लेक्चर वेळेमध्ये संपवण्याचा प्रयत्न करूया. फ्रेंड्स, व्हॉट इज employment and self-employment? First, we like to difference between employment and self-employment. आता आपण प्रत्येक जण असा विचार करतो की रोजगार आणि स्वयंरोजगार याच्यामध्ये नेमका फरक काय आहे. तो जाणून घेण्यापूर्वी आत्ताच डॉक्टर अविनाश शेंद्रे सरांनी सांगितलं की स्वयंरोजगार ही या देशाची, या भारताची, वाढत्या लोकसंख्येच्या देशाची आज एक गरज झालेली आहे. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज टुडेज नीड बिकॉज ऑफ भारतासारख्या देशामध्ये जेव्हा आपण लोकसंख्येचा विचार करतो की या वाढत्या लोकसंख्येमुळे काय आहे की नोकऱ्यांचा अभाव आहे. सार्वजनिक क्षेत्र आज खाजगीकरणाकडे वळत आहे. सार्वजनिक प्रकल्प आज आपण पाहतो की त्या ठिकाणी वाढती खाजगी गुंतवणूक येत आहे. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, वी नो ऑल द, वी आर इकॉनॉमिक स्टुडंट, वी नो द फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट की जी या ठिकाणी आल्यानंतर आज काय स्थिती होत आहे आपण पाहत आहोत. आणि भविष्य काळात निश्चितपणे सरकारी नोकऱ्या आम्हाला मिळणार नाही आहे याची जाणीव ठेवून खरं तर आज खाजगी क्षेत्रामध्ये जे उद्योग आहेत त्यांची अवस्था काय आहे. मग जर असं होत असेल की जर आम्हाला सरकारी नोकऱ्या मिळत तर मग खाजगी मिळतील ना. बट त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की खाजगी क्षेत्रामध्ये ज्या वाढत्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे त्यामुळे होतंय काय की एकच काम करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा मनुष्यबळाची गरज आता कमी होत आहे, आणि म्हणून आपल्याला आता नोकरी मिळणार नाही. मग जर मला नोकरी मिळणार नाही तर मला काहीतरी करायला पाहिजे, आणि त्या अनुषंगाने आपल्या उदरनिर्वाहासाठी अगर हमें जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ करना है तो हमें खुद का कुछ तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमें देखना चाहिए. और के हिसाब से की काळाची गरज ओळखून प्रगती कॉलेजने, सर आय व्हेरी मच थँकफुल की त्यांनी मला या विषयावर इथे व्यक्त होण्याची संधी दिलेली आहे आणि विद्यार्थ्यांची बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानतो. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट याच्यामध्ये नेमका फरक काय आहे, तर अगदी छोट्या शब्दामध्ये मी सांगेल, वर्क फॉर सेल्फ अँड अर्न मनी, दॅट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. स्वतःसाठी काम करा आणि पैसे कमवा म्हणजे स्वयंरोजगार. वर्क फॉर अदर अँड गिव्ह देम प्रॉफिट, दुसऱ्यासाठी काम करा आणि त्यांना नफा द्या, दॅट इज द रोजगार.
म्हणजे या ठिकाणी आता विद्यार्थ्यांना ही गोष्ट क्लिअर होईल की रोजगार आणि स्वयंरोजगार याच्यामध्ये महत्वाचा फरक आहे की रोजगारामध्ये वी वर्क फॉर अदर आणि स्वयंरोजगारामध्ये वी वर्क फॉर सेल्फ, अर्न मनी फॉर सेल्फ. आणि रोजगारामध्ये आपण काय करतो की दुसऱ्याचा नफा वाढवतो. आणि हा जो महत्वाचा फरक आहे की स्वतःसाठी काम करणं आणि दुसऱ्यासाठी काम करणं याच्यामधला फरक लक्षात घेऊन जर मला दुसऱ्यासाठी काम करायचं नसेल तर मला स्वयंरोजगार करायला पाहिजे. आणि म्हणून हा महत्वाचा फरक आपल्याला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट याच्यामध्ये हा पहिला फरक केला पाहिजे. आता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नेमकं कशाला म्हणतात किंवा या ठिकाणी स्वयंरोजगार काय, तर आपल्या कौशल्याच्या जोरावर एखादी सेवा प्रदान करून पैसे कमवणे. म्हणजे माझ्याकडे जर एखादं कौशल्य असेल तर त्या कौशल्याचा वापर करून दुसऱ्यासाठी रोजगार निर्माण करायचा आणि स्वतःचं जीवन सुखकर करायचं आणि स्वतः श्रीमंत व्हायचं, हा जो काही प्रकार आहे याला म्हणतात स्वयंरोजगार. म्हणजे आता इथे बघा, एकाच वेळेला आपण किती गोष्ट साध्य करत आहोत. नंबर 1 वर्क फॉर सेल्फ, स्वतःसाठी काम करायचं. नंबर 2 वर्क फॉर अर्न फॉर सेल्फ, स्वतःसाठी कमवायचं. दुसऱ्यासाठी रोजगार निर्माण करायचा. इथे नोकर होण्याऐवजी लोकांना नोकऱ्या द्यायच्या आहेत. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला श्रीमंत व्हायचं आहे, कारण नुसतं काम करून आपल्याला भागणार नाही, तर आपल्याला त्याच्यातनं पैसा कमवायचा आहे, श्रीमंत व्हायचं आहे. आणि या उद्देशाने या टार्गेटनुसार जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीकडे वळतो तो म्हणजे स्वयंरोजगार. पण आता प्रश्न असा आहे की मी सहजपणे सांगितलं तुम्हाला की वर्क फॉर सेल्फ, अर्न मनी फॉर सेल्फ, स्वतःसाठी काम करा आणि पैसे कमवा. मग आता हे जर इतकं सगळं सोपं आहे तर प्रश्न असा आहे की मग आपण स्वयंरोजगार का करत नाही, का आपल्या देशामध्ये बेरोजगारी वाढलेली आहे. आज आपल्याकडे आपण जर पाहिलं तर अनेक क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्माण होत नाही, बेरोजगारी वाढलेली आहे. मग स्वयंरोजगार एवढा सोपा आहे तर आपण का करत नाही. मित्रांनो, स्वयंरोजगाराच्या संदर्भात जो मैंने अभी बताया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक खुद करने की चीज है और जब हम खुद कुछ करते हैं तो हमें खुद का जो पोटेंशियल है वो यूज करना पड़ता है. कुठलं पोटेन्शियल आहे ते, तर त्याच्यामध्ये एक संकल्पना मी अशी मांडली होती की आपल्या कौशल्याचा वापर करून काहीतरी करणं. आता कौशल्य म्हणजे काय, क्वालिटी ऑफ द पर्सन. जी व्यक्ती स्वयंरोजगार करते त्या व्यक्तीचं क्वालिटी, त्याची कौशल्य, दॅट इज द एंटरप्रेन्योरशिप. म्हणजे काय, उद्योजकता. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण स्वयंरोजगाराकडे जेव्हा वळतो तेव्हा आपल्याकडे स्वयंरोजगार करण्यासाठी उद्योजकता ही अतिशय महत्वाची आहे. विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप आपण कोणत्याही प्रकारे स्वयंरोजगार करू शकत नाही. आता आपण पाहतो की मग आता हे उद्योजकता आहे काय, कुठून येते ही, कशी डेव्हलप होते ही, त्याचाही आपल्याला विचार करायला पाहिजे. उद्योजकता नेमकी ओळखायची कशी, काय तिचे गुणधर्म आहेत, या गोष्टीचाही आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि म्हणून जेव्हा आपण उद्योजकतेचा विचार करतो की उद्योजकता काय आहे, तर उद्योजकता ही व्यक्तीच्या अंगी असलेला एक गुणधर्म आहे, क्वालिटी ऑफ द पीपल. एखाद्या व्यक्तीच्या अंगामध्ये त्या व्यक्तीकडे असलेला गुणधर्म म्हणजे उद्योजकता. जब कोई बिजनेसमैन है, छोटा है या बड़ा है मत सोचो, कोई भी बिजनेस आप करो कि आपके पास कुछ तो स्किल होना चाहिए, आपके पास कुछ तो क्वालिटी होना चाहिए. विदाउट स्किल वी कांट डू एनी बिजनेस और एनी प्रोडक्शन हाउस, वी कांट रन एनी प्रोडक्शन हाउस. दैट मीन्स हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसको लेकर हम दुनिया में कुछ तो कर सकते हैं, और वो हमारे पास जो है उसको बोलते हैं उद्योजकता. दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप. म्हणजे याचा अर्थ उद्योजकता ही त्या व्यक्तीच्या अंगी असलेली अशी गोष्ट आहे. आणि म्हणून आपण एक सामान्य व्यक्ती आणि उद्योजक याच्याकडे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की उद्योजक म्हणजे सामान्य व्यक्ती नव्हे. आपल्याला हे सगळ्यात आधी लक्षात ठेवलं पाहिजे. मग सामान्य व्यक्ती जर नसेल तर उद्योजक नेमका कोण आहे,
तर उद्योजक म्हणजे यशस्वी भविष्याची स्वप्ने पाहणारा एक असा वेगळा व्यक्ती असतो की ज्याचा मेंदू नेहमी सक्रिय असतो. एक महत्वाची संकल्पना लक्षात घ्या की कोण आहे उद्योजक, की तो उद्योजक जो भविष्याचे स्वप्ने पाहतो. आपण स्वप्नांविषयी बघितलं असेल, आपले आदरणीय राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचं एक पुस्तक आहे अग्निपंख, त्याच्यामध्ये कदाचित वाचलं असेल की स्वप्न ही झोपेपायची नसतात, स्वप्न ही जागेपणी पाहिजे असतात. आणि उद्योजक हॅलो हा सॉरी फ्रेंड, सॉरी, ओके ओके, कंटिन्यू. तर स्वप्न ही झोपून पाहायची गोष्ट नाही, तर जागेपणी पाहायची गोष्ट आहे. आणि म्हणून उद्योजकाचा मेंदू हा सक्रिय असला पाहिजे. जोपर्यंत सक्रिय मेंदू नाही तोपर्यंत स्वतःचं वेगळं जग निर्माण करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये निर्माण होत नाही. आणि जो असं कोणी करत असेल तो म्हणजे उद्योजक, आणि त्याला पुढे नेणारी ही कोणती गोष्ट असेल तो ती म्हणजे उद्योजकता. तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सोते हुए सपना देखते हैं तो हमारी नींद टूटने के बाद वो सपना टूट जाता है, बट जब हम जागते हुए सपना देखते हैं तो सपना पूरा करने की तरफ हम दौड़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए हम कुछ मेहनत करते हैं। और वो मेहनत करने के लिए हमारे दिल में, हमारे मन में क्या चाहिए, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द उद्योजकता. आणि म्हणून उद्योजकता म्हणजे काय, तर उद्योग हे त्या व्यक्तीचं स्वप्न असतं, त्याचं ध्येय असतं, आणि ते ध्येय पूर्ण करण्याचं एक साधन म्हणजे उद्योजकता. म्हणजे बघा, उद्योग, उद्योजक आणि उद्योजकता या तीन गोष्टी जर आपण एकत्र करायचं म्हटलं तर उद्योजक ही व्यक्ती आहे, उद्योग हे त्याचं ध्येय आहे, आणि ते ध्येय पूर्ण करण्याचं साधन म्हणजे त्याची उद्योजकता आहे. म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला उद्योग व्यवसायाचा विचार करत असताना या उद्योजकतेचा विचार करावा लागेल. आता सगळ्यात महत्वाचं आहे की आपण असं लक्षात घेऊ द्या की उद्योग व्यवसायामध्ये अनेक व्यक्ती येतात, सगळ्या यशस्वी होतात का? नो. सम पीपल आर फेल्ड, सम पीपल आर सक्सीड. याचा अर्थ असा है कुछ लोग ये फील्ड में आने के बाद सक्सेस होते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं होते. ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें सोचना है. और प्रत्येक व्यक्ती जर यशस्वी होत नसेल तर याचा अर्थ जी यशस्वी होते तिच्याकडे इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं असलं पाहिजे. कारण जर समान पातळीवर एकाच वेळेला दोन लोकांनी व्यवसाय सुरू केला, एक व्यक्ती यशस्वी झाली, दुसरी यशस्वी होत नाही, याचा अर्थ जी यशस्वी झाली तिच्याकडे काहीतरी असलं पाहिजे. आणि व्यक्तीच्या अंगी असणारा हा जो गुणधर्म आहे त्याला उद्योजकता म्हणतात. आणि म्हणून उद्योजकता म्हणजे काय, तर उद्योजकता ही उद्योजकाला यशस्वी होण्याचं एक अनेक गुणांचं एकत्रित कौशल्य आहे. उद्योजकता मीन्स नॉट अ सिंगल स्किल. उद्योजकता म्हणजे कोणताही एक गुण नव्हे की मी चांगलं बोलू शकतो याचा अर्थ मी चांगला टीचर होऊ शकतो, नेव्हर. मला स्टडी केला पाहिजे, मला लेक्चर डिलिव्हर करता आलं पाहिजे, मला विद्यार्थ्यांशी बोलता आलं पाहिजे, देन आय बिकम अ गुड टीचर. मला नुसतं बोलता येतं या आधारावर मी चांगला टीचर होऊ शकत नाही. म्हणून केवळ एखादा गुण आहे म्हणून एखादी व्यक्ती चांगला उद्योजक होऊ शकत नाही. तर उद्योजक होण्यासाठी आपल्याला असं दिसून येतं की त्या व्यक्तीच्या अंगामध्ये अनेक कोई एक इंसान ये फील्ड में यशस्वी होता है, उसके पास कुछ तो आता है, तब सोचते हैं कि उसके पास कुछ तो डिफरंट है. आणि हे जे डिफरंट आहे ते म्हणजे अनेक गुणांचं एकत्रित असं कौशल्य म्हणजे उद्योजकता. आता उद्योजकतेची संकल्पना, एक कन्सेप्ट फक्त मी तुम्हाला सांगतो की उद्योजकता नेमकं कशाला म्हणतात. की उद्योजकता हे अनेक गुणांचं एकत्रित असं कौशल्य आहे. आणि त्याच्याविषयी असं म्हणतात की उद्योग अथवा व्यवसायातील जिच्याबद्दल पूर्वकल्पना आहे, एक व्याख्या सांगतो तुम्हाला म्हणजे आणि त्याचं विश्लेषण करतो की उद्योग व्यवसायातील जिच्याबद्दल पूर्वकल्पना आहे अशी हिशोबी जोखीम स्वीकारून
आपलं ध्येय साध्य करण्याची मनाची प्रवृत्ती म्हणजे उद्योजकता। देखो अभी क्या सोच रहे हैं हम लोग कि उद्योजकता ये हमारे मन में अशी गोष्ट आहे आपल्या मनामध्ये की जिच्याविषयी आम्हाला माहिती आहे जोखीम आहे, तरी सुद्धा ती जोखीम आम्ही स्वीकारतो, आपण रिस्क फॅक्टर लक्षात घेतो आणि तरी सुद्धा ते कार्य करतो, अशी व्यक्ती म्हणजे उद्योजक। आणि त्या व्यक्तीच्या अंगी असलेला हा जो गुणधर्म आहे तो म्हणजे उद्योजकता। आणि म्हणून उद्योजकता काय आहे दाखवता येते का उद्योजकता? मी उभा आहे, एखादा व्यक्ती उभा आहे, तर त्याच्याकडे बघून तुम्ही म्हणू शकता की हो याच्यामध्ये उद्योजकता आहे। आपण एखाद्या व्यक्तीकडे बघून म्हणू शकतो की हो हा उंच आहे, हा बुटका आहे, हा काळा आहे, हा गोरा आहे, त्याचा रंग असा आहे, याने चष्मा लावलेला आहे। तसं एखाद्या व्यक्तीकडे पाहून हा उद्योजक आहे, त्याच्याकडे उद्योजकता आहे असं आपण म्हणू शकतो का? नाही। याचं कारण आहे की उद्योजकता ही मनाची प्रवृत्ती आहे, ही मानसिकता आहे। दॅट इज द मेंटॅलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेंटॅलिटी। ही मनाची एक प्रवृत्ती आहे, मानसिकता आहे। आणि ही मानसिकता जेव्हा व्यक्तीच्या आत मनामध्ये अंतर्गत पातळीवर प्रेरणा निर्माण करते, मोटिवेशन देते, त्या मोटिवेशन मधून आपण एखादा व्यवहार जेव्हा करतो तेव्हा त्याच्या पुढे उद्योजक हा शब्द लावला जातो। आणि त्यातून मग तो उद्योजक नेमका कोण यशस्वी होतो? उद्योजक कोण यशस्वी होतो? तर ज्याच्याकडे उद्योजकतेचे गुणधर्म आहेत। मी आता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की कौशल्य, स्किल, त्याच्याकडे असलेली क्वालिटीज। पण क्वालिटी म्हणजे एक क्वालिटी का? नो। तर देर आर द कलेक्शन ऑफ डिफरंट क्वालिटीज, कलेक्शन ऑफ डिफरंट स्किल। वेगवेगळ्या प्रकारचे हर एक तरफ के एक एक गुण व्यक्ति में जो होते हैं, तो व्यक्ति के गुण जब हम इकट्ठा करते हैं तो वहां से शुरू होती है उद्योजकता। आणि मग त्या अर्थाने या उद्योजकतेच्या क्षेत्रामध्ये ज्याच्याकडे उद्योजकतेचे गुणधर्म असतात ती व्यक्ती यशस्वी होते। मग आता आपण थोडक्यात आधी विचार करूया की ही गुणधर्म कोणते आहेत, कोणते गुणधर्म असतात त्या व्यक्तीकडे। कारण मी आज जो विषय तुमच्यापुढे मांडतोय मित्रांनो, की तुम्हाला स्वयंरोजगार करायचा आहे। आणि जर तुम्हाला स्वयंरोजगार करायचा असेल, यू वॉन्ट टू बिकम अ एंटरप्राइज, तर तुम्हाला काय करावं लागेल? तर तुम्हाला या गुणांचा विचार करावा लागेल की माझ्यामध्ये ही गुण आहेत का? मला ते डेव्हलप करायचे आहेत का? मी ते डेव्हलप करू शकतो का? आणि त्या गोष्टीकडे वळण्याचा आता थोडासा प्रयत्न करूया। आणि म्हणून माझं लेक्चर केवळ ऐकू नका, तर माझं लेक्चर ऐकताना लुक इन टू युअर सेल्फ, तुम्ही स्वतःकडे बघा आणि मी जे गोष्टी सांगतो त्या गोष्टी माझ्यामध्ये आहेत का त्याचा विचार करा, त्या मला डेव्हलप करता येतील का? आणि तर ह्या लेक्चरचा उपयोग आहे। अन्यथा लेक्चर ऐकून काही होणार नाही। मी जे गुणधर्म सांगतो ते तुमच्यामध्ये निर्माण होऊ शकतात। कसे होऊ शकतात ते आपण पुढे पाहूया। तर ते गुणधर्म कोणते आहेत आधी त्याचा आपण विचार करूया। उद्योजकाला पहिला महत्वाचा गुणधर्म पाहिजे असतो तो म्हणजे त्याच्याकडे प्रशासकीय क्षमता असली पाहिजे, त्याच्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅपॅसिटी असली पाहिजे। ऍडमिनिस्ट्रेशन, उद्योजक हा जरी व्यवसाय उत्पादन करणारा असला तरी उत्पादन करण्यापूर्वी त्याला विविध प्रकारच्या प्रशासकीय गोष्टी कराव्या लागतात। काय करावं लागतं? त्याची कायदेशीरपणे नोंदणी त्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्ज करावे लागतात। जब भी कोई आदमी, एक इंसान अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने जा रहा है तो उसके लिए कोई लीगल चीजें होती है कि एप्लीकेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ पेपर्स इकट्ठा करने हैं, कुछ डिसिजन लेने हैं। तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये नोंदणी करणं, अर्ज भरणं, कागदपत्र जमा करणं, निर्णय घेणं, या सगळ्यांसाठी त्याच्याकडे प्रशासकीय क्षमता असली पाहिजे। जोपर्यंत ती क्षमता आपल्यामध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपण या क्षेत्रामध्ये फार यशस्वी होणार नाही। आणि म्हणून प्रत्येकाने जर मला स्वयंरोजगार करायचे तर मला प्रशासनाचं थोडंसं ज्ञान असलं पाहिजे की एखादा अर्ज कसा भरायचा, तो अर्ज भरताना तिथे काय लिहिलेलं असतं, ते कॉलम मध्ये कशी माहिती भरायची, हे प्रशासकीय नॉलेज उद्योजकाला असणं त्याचा एक महत्वाचा गुणधर्म आहे। दुसरा महत्वाचा गुणधर्म आहे की संघटन कौशल्य, म्हणजे याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशन स्किल। जोपर्यंत त्या व्यक्तीमध्ये ऑर्गनायझेशन स्किल नसेल तोपर्यंत ती व्यक्ती यशस्वी उद्योजक होऊ शकत नाही। हम लोग देखते हैं कि बहुत सी जगह पे
कोई लीडर होता है, वो लीडर क्या काम करता है कि लोगों को इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑर्गेनाइज कैसे करता है, उनके पास स्किल है, वो कुछ बातें बोलता होगा, कुछ उनको प्रोग्राम दिखाता होगा, वो कुछ करता होगा, तो इसलिए लोग वो लीडर के पास आते हैं, उसके आजू बाजू में, मतलब वो लोगों को इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्किल। सेम स्किल इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोडक्शन। कैसा इम्पॉर्टंट आहे प्रोडक्शन में, तर या ठिकाणी संघटन कौशल्य म्हणजे उत्पादनाचे जे घटक असतात त्यांना एकत्र आणणं। आता उत्पादनाचे घटक कुठे असतात, तर उत्पादनाचे घटक हे अर्थव्यवस्थेमध्ये असतात। श्रमभूमी, भांडवल, संयोजन कौशल्य हे आपण 4 उत्पादनाचे मुख्य घटक अर्थशास्त्रामध्ये शिकतो। त्याच्या व्यतिरिक्त अनेक अशा गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला उत्पादन करणारा अत्यंत आवश्यक असतात। मग आता ही उत्पादनाचे घटक अर्थव्यवस्थेमध्ये विखुरलेल्या स्वरूपात असतात, ते वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात, त्यांना एकत्र आणणं, त्यांना एकत्र आणून त्यांच्या साहाय्याने उत्पादन करणं हे फार मोठं कौशल्य हे उद्योजकाकडे असले पाहिजे। आणि जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यवसायाकडे वळाल, जब आप सोचोगे कि मुझे ये करना है, तो आपको पहली बात ये करनी है कि मुझे अगर ये प्रोडक्शन करना है, मुझे पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, अगर मुझे पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए मुझे सीमेंट लेना पड़ेगा क्या, नो। पेन बनाने के लिए मुझे पेपर चाहिए क्या, नो। पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, पेन बनाने के लिए मेरे पास तो कुछ ऐसी पेन में जो शाही होती है वो शाही मुझे चाहिए। ये सब चीजें मुझे इकट्ठा करनी है। आई वॉन्ट टू कलेक्ट द थिंग्स, और अगर मैं ये चीज इकट्ठा करता हूँ तभी मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा पेन का। मतलब संघटन कौशल्य हे व्यक्तीमध्ये अशा पद्धतीने असले पाहिजे की मला कोणते घटक एकत्र करायचे आहेत, मला कोणते घटक लागणार आहेत, आणि त्या दृष्टीने संघटन कौशल्य हा व्यक्तीचा, उद्योजकाचा अतिशय महत्वाचा गुणधर्म आहे, किंवा त्याला आपण उद्योजकतेचा गुणधर्म म्हणूया। तिसरा महत्वाचा गुणधर्म आहे की त्याच्यामध्ये जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असली पाहिजे। आता उद्योग क्षेत्रात मी सुरुवातीला असं म्हटलं की उद्योजकतेची व्याख्या करतानाच आपण असं म्हटलं की जिच्याबद्दल पूर्व कल्पना आहे, काय, जिच्याबद्दल पूर्व कल्पना आहे, जो मालूम है मुझे कि मैंने आज ये पेन का प्रोडक्शन किया, मेरे सामने कितने प्रतिस्पर्धी है, मेरे सामने कितने कॉम्पिटिटर है, मेरा पेन बिकेगा या नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे सामने बहुत बड़ा रिस्क है, फिर भी मैं ये फील्ड में आता हूँ, इससे कहते हैं, याला म्हणतात जोखीम स्वीकारण्याची तयारी। रिस्क टेकिंग फॅक्टर हा अतिशय महत्वाचा गुण त्या व्यक्तीमध्ये असला पाहिजे। जोपर्यंत तुम्ही जोखीम स्वीकारत नाही तोपर्यंत तुम्ही उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये येऊन कोणताही उपयोग नाही। कारण सुरक्षित नोकरी आहे, व्यवसाय सुरक्षित नाही, व्यवसाय हा नेहमी जोखमीने भरलेला आहे। आणि म्हणून जर तुम्हाला स्वयंरोजगार करायचा असेल, तुम्हाला जर उद्योजक बनायचं असेल, कारण उद्योजक बनल्यानंतर जो नफा मिळणार आहे तो तुमचा स्वतःचा असेल, पण तोटा होणार असेल तर तोही तुम्हाला स्वीकारावा लागेल, आणि त्याची तयारी तुम्हाला उद्योजक होताना करावी लागेल। आणि म्हणून स्वयंरोजगाराकडे वळताना माझी तयारी असली पाहिजे की या मी जोखीम स्वीकारणार, मैं कोई भी चीज होने दो, मैं ये काम करूंगा। जोखीम स्वीकारल्याशिवाय आपण हे काम करू शकत नाही। आणि म्हणून रिस्क टेकिंग फॅक्टर जो आहे हा उद्योजकतेचा खूप महत्वाचा गुणधर्म आहे। आणि म्हणून यशस्वी उद्योजकाकडे जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असते, तो बिनधास्तपणे एखादी गोष्ट करतो आणि तेव्हाच तो यशस्वी होतो। अर्थशास्त्रामधलं एक तत्व आहे, कदाचित तुम्हाला शिकायला असता की मला माहित नाही, डोंट नो। प्राध्यापक हॉले आणि प्राध्यापक फ्रँक नाईट यांचा सिद्धांत आहे की जो जास्त जोखीम स्वीकारतो त्याला जास्त नफा मिळतो, जो कमी जोखीम स्वीकारतो त्याला कमी नफा मिळतो। आणि म्हणून अर्थशास्त्राच्या तत्वानुसार जोखीम स्वीकारल्याशिवाय नफा मिळणार नाही। आणि म्हणून स्वयंरोजगार करायचा असेल तर तुम्हाला जोखीम स्वीकारण्याची तयारी करावी लागेल, म्हणजे तुमच्यामध्ये उद्योजकतेचा हा गुणधर्म असला पाहिजे। पुढचा महत्वाचा गुणधर्म आहे की तुमच्यामध्ये नेतृत्व गुण असला पाहिजे, बिकॉज वी आर द लीडर ऑफ दॅट प्रोडक्शन हाऊस। आपण जे काही व्यवसाय आहे त्याचे लीडर आपण असतो, नेता। नेता म्हणजे कोण, जो नेतो तो नेता, जो नेतो तो नेता। मग हा नेता कोणाला नेतो, तर हा व्यवसायाला, या उद्योजकाला यशस्वीतेकडे नेतो, यशाच्या शिखराकडे नेतो। और जब कोई आदमी खुद नेता बनता है
तो नेता का क्वालिटी उसमें अपने आप डेवलप हो जाता है। और अगर आपको आपको अगर नेता बनना है तो उद्योजक व्यवसायामध्ये कोण नेता होतो, कोणाचा नेता व्हायचं तुम्हाला? पुढारी व्हायचं नाही, नेता व्हायचं आहे. तो नेता होत असताना कामगार आहेत, आपले व्यवस्थापक आहेत, आपले कस्टमर आहेत, आपले पुरवठादार आहेत, त्या सगळ्यांचं नेतृत्व तुम्हाला करता आलं पाहिजे. आणि म्हणून यशस्वी उद्योजक हा उत्कृष्ट नेता असतो. तो सगळ्यांना सोबत घेऊन जातो, नेण्याचं काम करतो. आणि म्हणून नेता, लीडरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटीज ऑफ द एंटरप्रेनरशिप. म्हणजे उद्योजकाचे एक महत्वाचा गुणधर्म म्हणून आपण नेतृत्व गुणाचा विचार करू शकतो. दुसरी महत्वाची गोष्ट ती संधी शोधण्याची प्रवृत्ती. आता इथे बघा, अपॉर्च्युनिटी. आता संधी शोधणं आणि संधी करणं याच्यामध्ये मित्रांनो फरक आहे. बघा, तुम्ही तरुण विद्यार्थी आहात आणि म्हणून एखाद्या गोष्टीची संधी येण्याची आणि मग मी नंतर एखादं काम करेन. नो, संधी येण्याची वाट पाहू नका, संधी मिळवा. संधी वाट जो पाहतो त्याला खूप उशिराने यश मिळतं. जो संधी हिसकावून घेतो, जो संधी शोधून काढतो, जो संधी मिळवतो, तो मिळालेल्या संधी निर्माण होईपर्यंत वाट पाहण्यापेक्षा त्या ठिकाणी संधी शोधणं, संधी निर्माण केली पाहिजे. जब हम लोग कोई ऐसी चीज करते तो हम देखते कि ठीक है अभी मिलेगा मुझे, नहीं, डोंट थिंक मिलेगा नहीं, जो चाहिए वो ले लो. संधी घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि म्हणून आपल्याला जेव्हा जेव्हा संधीची वाट पाहायची वेळ नाही पाहिजे. आता मी तुम्हाला एक सांगतो. दोन असे व्यावसायिक होते, छोटे आपल्यासारखे. आपण आता तुम्ही भाषण ऐकल्यानंतर काहीतरी तुमच्यामध्ये मनामध्ये प्रवृत्ती निर्माण होती, मलाही व्यवसाय करायचा आहे. तुमच्यासारखे दोन विद्यार्थ्यांनी ठरवलं की आपण स्वयंरोजगार करायचा. यस. आणि त्यांनी असं एक फील्ड निवडलं की मला सॉक्स बनवायचे आहेत. बुटामध्ये घालतो आपण ते सॉक्स बनवायचे आहेत. आणि दोघं अशा आफ्रिकेच्या एका दूरच्या देशामध्ये गेले आणि दोघांनी ठरवलं की आपण आता वेगवेगळ्या दिशांना जाऊ आणि मग आपण ठरवूया की आपली मान मिळेल या देशामध्ये. जवळजवळ 4-5 दिवस ते फिरत होते आणि मग ते फिरल्यानंतर एकत्र भेटले आणि मग त्या एकाने विचारलं की काय रे बाबा, तुला काय वाटतं, आपल्या सॉक्स साठी इथे प्रोडक्शन करता येईल का आपल्याला? आहे का संधी, आहे का आपल्याला इथे? वी हॅव अपॉर्च्युनिटी और नॉट? तर तो पहिला म्हटलं नो, तिथे कुठल्याही प्रकारची संधी नाही. बिकॉज ये कंट्री में मैं बहुत घुमा, मैंने देखा एक भी आदमी शूज में पहनता है, तो मतलब मैं सॉक्स यहाँ बेच ही नहीं सकता हूँ. तुम्हारा क्या ख्याल है? तो दूसरे को पूछा तो दूसरा बोला अरे यार मेरा तो ख्याल अलग है. तो बोला क्या अलग है तुम्हारा ख्याल? वो बोला अरे मुझे सॉक्स नहीं, मुझे बूट भी प्रोडक्शन करना चाहिए, शूज भी मैं कर सकता हूँ. मतलब यहाँ आने के बाद हम लोगों को दो चीजों की अपॉर्चुनिटी मिली. ओनली सॉक्स के लिए आए थे लेकिन हम शूज का भी प्रोडक्शन कर सकते. त्याला म्हणतात संधी शोधणं. पहिल्याला वाटलं जर लोक बूट वापरत नाही तर सॉक्स कशाला वापरतील. दुसरा म्हणतो नाही, अरे इथे जर लोक बूट वापरत नाही तर त्यांना आपण बूट वापरायला भाग पाडू. जर त्यांनी बूट वापरले तर ते सॉक्स पण विकत घेतील ना. याला म्हणतात संधी शोधणं. म्हणजे संधीची वाट न पाहता जो संधी शोधतो, जो संधी निर्माण करतो, तो खऱ्या अर्थाने उद्योजक होतो. आणि म्हणून जर तुम्हाला स्वयंरोजगार करायचा असेल तर निश्चितपणे तुम्ही संधी शोधा, संधी निर्माण करा आणि आहे ती संधी ताबडतोब घेऊन तिचा आपल्या उद्योग व्यवसायासाठी कसा फायदा करून घेता येईल त्याचा विचार करा. आणि म्हणून संधी शोधणं, संधी निर्माण करणं आणि त्या संधीचा उपयोग करणं हे उद्योजकतेचा फार महत्वाचा गुणधर्म आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा गुणधर्म आहे मित्रांनो नवनिर्मिती, इनोव्हेशन. व्हॉट इज द इनोव्हेशन? इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेशन असे दोन शब्द आपण बऱ्याच वापरतो बघा. डिस्कव्हरी, इन्व्हेन्शन किंवा इनोव्हेशन. तर उद्योजकाच्या दृष्टीने डिस्कवर आणि इन्व्हेन्शन याच्यामध्ये एक फरक लक्षात घ्या. व्हॉट इज द डिस्कवर? तुम्ही डिस्कव्हरी चॅनल वगैरे बघत असता टीव्हीवर, तर ते लोक तुम्हाला अशा गोष्टी दाखवतात की ज्या आपल्याला माहित नाही. ओके, पण ते जे काही दाखवतात ते त्यांनी निर्माण केलंय का? नाही. त्यांनी काय केलं, ती गोष्ट अस्तित्वात होती, त्याचं कव्हर फक्त बाजूला केलं, डिस्कव्हर.
फक्त कव्हर बाजूला केलं आणि आपल्याला ते दाखवलं. एखाद्या कुठल्या तरी आफ्रिकन देशामध्ये ते तुम्हाला एखादं असं तिथे पाण्याचा झरा आहे तो दाखवला, तो आपण बघितला नव्हता कधी, पण तो होता ना तिथे, तो फक्त कव्हर होतं त्याच्यावर, तो डिस्कव्हर केला त्यांनी. उद्योजकतेच्या क्षेत्रामध्ये डिस्कव्हरी महत्वाची नाही, उद्योजकतेच्या क्षेत्रामध्ये महत्वाचं आहे इनोव्हेशन. जब हम लोग कोई चीज ढूंढते हैं तो ढूंढने का मतलब है कि ऑलरेडी वहां है, लेकिन हमें एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में कोई जो चीज है उसको ढूंढना नहीं है, तो हमें कुछ नया बनाना है जो समाज में आज यूज नहीं हो रहा है. ऐसी चीज बनाओ की जिसके पीछे लोक भागणे चाहिए. आणि म्हणून त्या दृष्टीने नवनिर्मिती हा उद्योजकाचा असा गुणधर्म आहे की नवनिर्मिती म्हणजे काहीतरी नवीन करणं. आणि म्हणून मी असं म्हणतो की विदाउट इनोव्हेशन यू कांट बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज. म्हणजे याचा अर्थ निर्मिती केल्याशिवाय तुम्ही कधीही यशस्वी उद्योजक होऊ शकत नाही. कारण उद्योजक होणं आणि यशस्वी होणं याच्यामध्येच फरक आहे. म्हणजे उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये येऊन एक ठराविक साच्यामध्ये काम करणं वेगळं आणि यशस्वी उद्योजक होणं वेगळं, याच्यामधला जो फरक आहे. तुम्ही बघा की मोबाईल, पूर्वीच्या काळी आपल्याकडे साधे मोबाईल होते, टचस्क्रीनचे मोबाईल आले, मग लोकांनी साधा मोबाईल पटकन बंद केला, टचस्क्रीन वापरायला घेतला. मग ज्याने टचस्क्रीनचा मोबाईल शोधून काढला त्यांनी नवनिर्मिती केली, त्याला निश्चितपणे फायदा मिळाला. आणि म्हणून काहीतरी नवीन करण्याची गोष्ट आपण सातत्याने ठेवली पाहिजे, कारण समाजाला नाविन्याची ओढ असते, समाजाला नेहमी नवीन काहीतरी पाहिजे असतं. और ये जो समाज है, ते समाज त्याची जी डिमांड्स आहे त्या डिमांड फुलफिल करणं हे उद्योजकाचं काम आहे. आणि तरच तुम्हाला नफा मिळेल. आणि म्हणून तुम्हाला जर यशस्वी स्वयंरोजगार करायचा असेल तर तुमच्यामध्ये नवनिर्मितीची क्षमता असते पाहिजे, काहीतरी नवीन निर्माण करण्याची ताकद तुमच्याकडे असली पाहिजे. तशा प्रकारची बुद्धीच आपण चालवली पाहिजे. उत्कृष्ट नियोजनकार असणं हा पुढचा महत्वाचा गुणधर्म आहे की यू शुड बी अ प्लॅनर, गुड प्लॅनर. तुमच्याकडे प्लॅनिंग असलं पाहिजे. कारण प्लॅनिंगचा अर्थ असा आहे की मी आज कुठे आहे, मला कुठे पोहोचायचं आहे, माझ्याकडे नियोजन असेल तर मी हे सगळं करू शकतो. मग मला कोणतं उत्पादन करायचं आहे, किती उत्पादन करायचं आहे, कोणतं तंत्र वापरायचं आहे, विक्री कुठे करायची आहे, याच्यासाठी नियोजन फार आवश्यक असतं. आणि म्हणून उद्योजक हा यशस्वी होतो म्हणजे काय होतो तर आपलं प्रोडक्ट तो समाजापर्यंत पोहोचवतो यशस्वीपणे, आणि त्याच्यासाठी त्याच्याकडे नियोजन असलं पाहिजे. आणि म्हणून नियोजनाशिवाय आपण यशस्वी उद्योजक होऊ शकत नाही. पुढचा महत्वाचा, अतिशय महत्वाचा गुणधर्म आहे की बदलांचा सामना करण्याची तयारी असली पाहिजे. तुम्ही फेस केलं पाहिजे. काय फेस केलं पाहिजे की समाज हा सतत बदलत असतो, क्षणाक्षणाला बदलत असतो, तासातासाला बदलत असतो. आणि या बदलांना आपण म्हणतो गतिमान अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी थांबते का? नेव्हर. अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी थांबत नाही. समाजामध्ये रोज बदल होत असतात आणि या गतिमान अर्थव्यवस्थेमध्ये टिकून राहायचं असेल तर आपल्याला बदलांशी सामना करायला पाहिजे. म्हणजे आपण पाहतो की समाजामध्ये आवडीनिवडी बदलतात लोकांच्या. पूर्वीच्या लोकांना ज्या गोष्टी आवडत होत्या त्या आता आवडतात का? नाही. लोकांच्या आवडीनिवडी बदलल्या. म्हणजे आज एखाद्या दुकानावर जाऊन काहीतरी साधं खाण्यापेक्षा पिझ्झा विषयी लोकांना जास्त अट्रॅक्शन आहे. हे पिझ्झा बनवणाऱ्या कंपनीने ओळखलं आणि तो उद्योजक झाला आणि तो आज यशस्वी उद्योजक झालेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्याने या बदलांचा फायदा घेऊन त्यांना आपलं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणलं. मित्रांनो बघा, जर आपण बघितलं तर तुम्ही काही उदाहरणं घ्या. HMT कंपनी विषयी तुम्हाला माहिती असेल, घड्याळ बनवणारी जगातील उत्कृष्ट कंपनी होती HMT. आज ती कंपनी अस्तित्वात नाही. का अस्तित्वात नाही? कारण त्या कंपनीने बदलणाऱ्या समाजाच्या गरजा ओळखल्या नाही. नोकिया कंपनीची स्थिती आज बघा. नोकियाचे मोबाईल पूर्वी जेव्हा मोबाईल आले तेव्हा नोकिया कंपनी जगात टॉप नंबर 1 होती. आज ती अस्तित्वात राहिली नाही. आपल्या डोंबिवलीचं उदाहरण काय? डोंबिवलीमध्ये जर विद्यार्थी आहेत बरेचसे, ते पद्मिनी प्रीमियर ऑटोमोबाईल लिमिटेड म्हणून इथे कंपनी अस्तित्वात नाही. कारण समाजाच्या बदलत्या गरजा ते ओळखू शकले नाही. और जो आदमी, जो इंसान, जो उद्योजक समाज का प्रतिबिंब देखता नहीं, उसको
आगे कुछ करने की चाह नहीं होती वो यशस्वी नहीं हो सकता. आणि तो जर यशस्वी करायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्राइज, तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, तर तुम्हाला बदलणाऱ्या समाजाच्या गरजा ओळखता आल्या पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, जर तुम्ही एखाद्या व्यवसायामध्ये जाणार असाल, एखादा व्यवसाय करणार असाल, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला समाजाच्या गरजा ओळखता आल्या पाहिजे आणि त्या गरजानुसार तुम्हाला बदल करता आले पाहिजे. पुढचा महत्वाचा गुणधर्म आहे की तुमचं ध्येय असलं पाहिजे. सर, आवाज म्यूट झालाय. हॅलो हा, हॅलो. येस सर. हा येतोय ना सर? ओके हो ओके. सर, येतोय आता. आपलं सेशन कट होणार आहे का नाही ना? कंटिन्यू आहे ना? सर कंटिन्यू आहे, कंटिन्यू. ओके ओके, थँक्यू. ओके, आवाज येतोय सर माझा व्यवस्थित? हो सर, येतोय आता. येस, ओके, थँक्यू. तर ध्येय आपली निश्चित असली पाहिजे की मी आज कुठे आहे आणि मला कुठे जायचंय. जर स्वयंरोजगार करायचा असेल, तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल, तर तुमच्याकडे ध्येय असले पाहिजे. बिना ध्येयाचा कोणतीही गोष्ट करू नका. मित्रांनो, आपण अभ्यास करताना सुद्धा ध्येय जर ठेवतो, आपण चालताना जर ध्येय ठेवतो, आपण झोपताना जर ध्येय ठेवतो की मला सकाळी इतक्या वाजता उठायचं आहे, तर मला व्यवसाय करताना ध्येय किती महत्वाचं असेल याचा विचार करा. ध्येय असल्याशिवाय उद्योग व्यवसायामध्ये तुम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही. आणि म्हणून निश्चित महत्वाचा गुण आहे. आणि जर हे सर्व गुण जे मी आता सांगितले, सर्व गुण एखाद्या व्यक्तीमध्ये असेल, मग काय होईल? या देशामध्ये उद्योजकांचा एक मोठा वर्ग तयार होईल. आणि जर तो वर्ग तयार झाला, तर आज जे आपण म्हटलं की उद्योजकता ही काळाची गरज आहे, तर ती काळाची गरज केवळ व्यक्तीच्या दृष्टीने नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीने सुद्धा महत्वाची आहे. आणि त्यासाठी देशामध्ये उद्योजकतेचा विकास झाला पाहिजे. आता हे ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या, त्या कुठे तयार होतात, कुठे विकसित होतात? तर त्या व्यक्तीमध्ये विकसित होतात. मग व्यक्तीचा विकास कसा होतो आणि तो विकास होत असताना या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये कशा निर्माण होतात, याच्यातनं आपल्याला उद्योजकतेच्या विकासाचं आपल्याला विश्लेषण करायचं आहे. आणि म्हणून पहिला पार्ट या ठिकाणी आपण संपवला. दुसरा पार्ट संपवला की उद्योग रोजगार आणि स्वयंरोजगार याच्यामध्ये व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अँड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हे लक्षात घेतल्यानंतर क्वालिटीज ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्राइज हे जेव्हा आपण लक्षात घेतो, तेव्हा या क्वालिटीवर निर्माण कशा होतात, कशा निर्माण होतात. आणि मग आपल्याला जर या स्वयंरोजगाराच्या संधी आपल्या देशामध्ये निर्माण करायच्या असतील, कारण आपल्या देशाची ती आता गरज आहे. मगाशी सुरुवातीला जो उल्लेख झाला की खाजगी सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये आता नोकऱ्या नाहीत, सरकार तुम्हाला नोकरी देऊ शकत नाही, उद्योग व्यवसायामध्ये आल्याशिवाय तुमच्या समोर आता पर्याय नाही. मग हा स्वयंरोजगार करायचा असेल तर तुम्हाला एकट्याला नव्हे, तर माझ्या देशातल्या अनेक लोकांनी केला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी त्या देशामध्ये उद्योजक निर्माण झाले पाहिजे. मग आता उद्योजक निर्माण झाले पाहिजे याचा अर्थ उद्योजक जन्मालाच येतात का? नो, उद्योजक जन्माला येत नाही, तर उद्योजक निर्माण करता येतात. पूर्वीच्या काही समज होता की उद्योजक हे जन्माला येतात, त्याच्या घराण्यानुसार उद्योग. पण आधुनिक काळामध्ये आपण पाहतो की ज्यांना कुठलीही पार्श्वभूमी नव्हती असे लोक आज उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये येत आहेत. आणि मग आपण जर पाहिलं मित्रांनो की उद्योजकता ही देशासाठी किती महत्वाची आहे. तुम्ही विचार करा, एक साधं उदाहरण घ्या. 1947 मध्ये आपण स्वतंत्र झालो. इंग्रजांच्या राजवटीतून इंडिया गॉट अ फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता मिली 1947. ओके, एट द सेम टाइम 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर बम्बार्डिंग किया था. आपने हिस्ट्री थोड़ा पढ़ा होगा. 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम्बार्डिंग किया, अणुबॉम्ब डाला था, तो अमेरिका ने जो अणुबॉम्ब डाला था इसका दुष्परिणाम आज भी हम देख रहे हैं कि जापानी लोग भुगत रहे थे. तो जब अणुबॉम्ब गिरा था तो पूरा जापान नष्ट हो गया था, कुछ नहीं बचा था.
लेकिन हमें 1947 में जब आजादी मिली तो हमारे पास कुछ तो था। ठीक है, अंग्रेज लोग कुछ तो लूट के ले गए, लेकिन बाकी तो हमें यहाँ छोड़ के गए थे। आज 1947 there is India and 1945 after 77 years where is Japan। हम दोनों को अभी अगर देखे तर काय दिसतं मित्रांनो, कुठे आहे जपान आणि कुठे आहे भारत? कशाच्या जोरावर जपान आज पुढे गेला? तर मित्रांनो याचं एकमेव उत्तर आहे आणि ते म्हणजे उद्योजकता, एंटरप्रेनरशिप। आज भारतासारख्या देशामध्ये ज्या गोष्टी एक 50 वर्षाचा इंजिनियर तयार करतो, तो जपान मधला 15 वर्षाचा मुलगा ते तयार करतो। का तर त्याला जन्मानेच त्याच्या कुटुंबाने अशा प्रकारची उद्योजकतेची एक गोष्ट निर्माण केली की ज्याच्यातून ती व्यक्ती एक उत्कृष्ट उद्योग करू शकत आहे। आता या अर्थाने तर 1 मिनिट, हॅलो, हा, तर आज जपान सारखा देश हा उद्योजक क्षेत्रामध्ये पुढे गेला, आपण मागे राहिलो। काय कारण असू शकेल? तर याच्या मागे मुख्य कारण आहे ती म्हणजे उद्योजकता। आणि ही उद्योजकता कशी निर्माण होते मित्रांनो? तर उद्योजकतेच्या बाबतीमध्ये आपण एक गोष्ट सांगू शकतो की उद्योजकता निर्माण होत असताना त्या ठिकाणी काही घटक असतात की ज्याला आपण उद्योजकतेचे घटक म्हणतो। आणि त्या घटकांचं वर्गीकरण जर आपण करायचं म्हटलं तर पर्यावरणाचे घटक आणि मानसिक घटक, मेंटल आणि फिजिकल अशा 2 प्रकारचे घटक ते उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत असतात। आणि हे जे 2 प्रकारचे घटक असतात त्या घटकांमधून आपण त्या क्षेत्रामध्ये ती व्यक्ती यशस्वी होईल की नाही, मग त्या देशामध्ये उद्योजकांची पिढी कशी तयार होते हे आपल्याला आता थोडक्यात पुढचा भाग लक्षात घ्यायचा। आता मानसिक दृष्ट्या आपण काय विचार करतो की जे गुणधर्म आपण पाहिले ते कुठून येतात? धाडस, नेतृत्व गुण, नवनिर्मिती, निर्णय क्षमता, महत्वाकांक्षा हे गुण कुठे असतात? माझ्या मनामध्ये, तुमच्या मनामध्ये, व्यक्तीच्या मनामध्ये। जर हे गुणधर्म मानसिक दृष्ट्या आपल्यामध्ये असतील तर आपण उद्योजकीय क्षेत्राकडे पाऊल टाकू शकतो। प्रॉब्लेम असा आहे की आपण बघा, आपण नेहमी असं म्हणतो की उद्योग क्षेत्रामध्ये पडायचं, आपण पडायचा विचार करतो। मी म्हणतो उभं राहा, पडू नका। उद्योगामध्ये पडू नका मित्रांनो, उद्योगामध्ये उभं राहा। उभं राहायचंय आपल्याला, पडायचं नाही। आणि म्हणून उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये येणं म्हणजे उद्योगामध्ये पडणं नव्हे, तर आपल्याला उभं राहायचं आहे आणि आपला उद्योग उभा राहायचा आहे। आणि त्याच्यासाठी आपली मानसिकता मजबूत असली पाहिजे। आणि या मानसिकतेमध्ये मी ज्या गोष्टी आता मगाशी तुम्हाला उल्लेख केला की त्या माझ्या मनामध्ये आता कुठेतरी तयार झाल्या पाहिजे। म्हणजे मी तर असं म्हणेल की हे लेक्चर संपेपर्यंत अनेक माझे विद्यार्थी जे खरोखर इतकं इंटरेस्टिंग समोर बसून ऐकतायत, त्यांच्यामध्ये कुठेतरी ती प्रेरणा जागृत झाली पाहिजे। आणि ही मानसिकता जर आपल्यामध्ये निर्माण झाली तर निश्चितपणे वन डे वी विल बिकम अ गुड सक्सेसफुल एंटरप्राइज। म्हणजे तुम्ही सुद्धा एक चांगला अपने जहन में आपने ये बात बिठा ली कि नहीं मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ, तो ही मानसिकता जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत उद्योजकता निर्माण होत नाही। मग ही मानसिकता कशी निर्माण होते? तर त्याला नंबर 1 गोष्ट असते की वंश परंपरेने काही गोष्टी आपल्याला मिळतात नक्कीचपणे। आपले वडील, आपले आजोबा, आपली आई ज्या पद्धतीने वर्तन करतात ते वर्तन आपल्या हातून घडतं की नाही? म्हणजे आपल्यामध्ये अनुवंशिक दृष्ट्या हेरिडिटरी काहीतरी गुण आपल्यामध्ये आलेले असतात, त्याच्यातून मानसिकता घडते। पण मानसिकता नुसती तेवढ्यानेच घडते का? नाही, तर बाह्य पर्यावरणाचा आपल्या मानसिकतेवर फार मोठा परिणाम होतो। आणि उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये ही बाह्य गोष्ट, हे बाह्य पर्यावरण अत्यंत आवश्यक असतं। मग कोणते घटक येतात या बाह्य पर्यावरणामध्ये? तर त्या पर्यावरणीय घटकांचा आपल्याला आता विचार करायचा आहे। आणि त्याच्यामध्ये पहिलं महत्वाचं पर्यावरण आहे की सामाजिक आणि सांस्कृतिक पर्यावरण। मित्रांनो, आपण, मी, तुम्ही, आपण सगळे कोण आहोत? आपण एक सामाजिक प्राणी आहोत। आपल्याला समाजाची गरज आहे।
आपण समाजामध्ये वावरणारे लोक आहोत आणि त्यामुळे माझ्या समाजाचा माझ्या वर्तनावर कुठेतरी परिणाम होणं अपेक्षित आहे. आपण ज्या वातावरणामध्ये राहतो, ज्या वातावरणामध्ये आपण वाढतो, ज्या वातावरणामध्ये आपला विकास होतो, त्या वातावरणाचा आपल्या जडणघडणीवर निश्चितपणे कुठेतरी परिणाम होतो आणि म्हणून मानवाचा समाज, ज्या समाजामध्ये तो प्रवेश करतो जन्मानंतर, त्या प्रवेशापासून त्या समाजातल्या चांगल्या आणि वाईट दोन्ही गोष्टींचा त्याच्या मनावर परिणाम होतो. मग आता जर या समाजातून आपल्याला एक चांगला उद्योजक घडवायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, तर तो समाज कसा असला पाहिजे मित्रांनो, तो समाज उदारमतवादी असला पाहिजे. तो समाजाची विचारसरणी उदारमतवादी असली पाहिजे. तो समाज विज्ञाननिष्ठ असला पाहिजे. त्या समाजामध्ये साक्षरता असली पाहिजे. त्या समाजामध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्य असलं पाहिजे आणि याच्या उलट गोष्टी असतील तर मित्रांनो निश्चितपणे कधीही आपण या ठिकाणी यशस्वी उद्योजक होऊ शकत. हा तर मित्रांनो की जर हा समाज असा नसेल तर मी तसा घडणार नाही. आणि म्हणून जे उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं की भारतामध्ये जे घडलं नाही ते जपानमध्ये का घडलं, कारण त्या ठिकाणचा समाज हा अशा उद्योजकतेला पोषक वातावरण निर्माण करत आहे जो आपण आज पुरेसं करू शकलेलो नाही. कारण आपल्याकडे आज एवढी मोठी लोकसंख्या असताना बोटावर मोजण्या इतके उद्योजक आपल्याकडे आहेत आणि हे उद्योजक स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून पुढे जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत देश हा आर्थिकदृष्ट्या बळकट होत नाही, हे आपण तेवढं जाणून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून या समाजामध्ये हे जे घटक आहेत त्याच्यातला पहिला घटक कोणता आहे, सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणजे कुटुंब. आपण समाजामध्ये जेव्हा येतो तेव्हा त्याच्यातला पहिला घटक आहे तो म्हणजे कुटुंब. पण आता या कुटुंबामध्ये काय होतं की कुटुंबामध्ये मुलांचं संगोपन कशा पद्धतीने होतं, मुलांना कशा पद्धतीने वाढवलं जातं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि म्हणून आपण पाहतो, काय पाहतो आपण आज समाजामध्ये की पालकांच्या अपेक्षा मुलांवर लादल्या जातात. तुम्ही बघा काही सिनेमा, तुम्ही 3 इडियट्स नावाचा सिनेमा बघितला असेल, सगळ्यांनीच कदाचित बघितला असेल, की त्या ठिकाणी काय दाखवलं की नाही मुलाने पालकांना जे वाटतं तेच झालं पाहिजे, इंजिनियरच झालं पाहिजे किंवा मुलीने डॉक्टर झालं पाहिजे, मुलाने इंजिनियरच झालं पाहिजे. का मुलगी का इंजिनियर नको व्हायला, कारण ही आपली मानसिकता तयार झालेली कुटुंबाची. आणि त्यामुळे आपण बऱ्याचदा काय होतं की पालकांच्या अपेक्षा मुलांवर लादल्या जातात. दुसरी महत्वाची गोष्ट अवाजवी काळजी प्रचंड, आणि मुख्यत्वे करून अनेक कुटुंबांमध्ये आपण पाहतो की मुलांची इतकी अवाजवी काळजी घेतली जाते की ती मुलं परावलंबी होतात. आणि मित्रांनो परावलंबी व्यक्ती कधीही उद्योजक होऊ शकत नाही, स्वयंरोजगार तर कधीच करू शकत नाही, एवढं लक्षात घ्या. आणि म्हणून जर तुम्हाला स्वयंरोजगार करायचं असेल तर तुम्हाला स्वावलंबी झालं पाहिजे. परावलंबी विद्यार्थी, परावलंबी मुलगा, परावलंबी माणूस हा कधीही स्वयंरोजगार करू शकत नाही. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वावलंबी जर व्हायचं असेल तर या देशातली कुटुंब व्यवस्था ही लोकांना स्वावलंबनाचे धडे देणारे असले पाहिजे. मुलांची अवाजवी काळजी घेणं, आपण पाहतो 10वीची परीक्षा आहे, मुलगी परीक्षेला चालली, 12वीच्या परीक्षेला चालली, आईच्या हातात पॅड आहे, मुलं वडिलांच्या हातात बॅग आहे, भावाच्या हातात पाण्याची बॉटल आहे. अरे तिला तिचं घेऊ देत ना, तुम्ही कशाला करता हे सगळं, ही कधी शिकणार ती स्वतःच, हे आपण नाही करत. आणि इथे खरी गमत आहे की आपण अवाजवी काळजी घेतल्यामुळे स्वावलंबन आपल्या मुलांमध्ये निर्माण होत नाही. की जे मी जपानचं उदाहरण सांगितलं तुम्हाला, तिकडे तशा पद्धतीने ती एक समाज व्यवस्था निर्माण केलेली आहे, कुटुंब व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. आणि या कुटुंब व्यवस्थेची मूल्य, त्या व्हॅल्यूज जोपर्यंत त्या रुजत नाहीत तोपर्यंत समाज व्यवस्थेतून उद्योजक निर्माण होणार नाही. आणि आपल्याला ते निर्माण करायचे आहे. दुसरी गोष्ट बघा, मुलांचे खेळ, मनोरंजनाची साधनं याच्यातनं काहीतरी बोध मिळाला पाहिजे. ह्याच्यावर जर तुमच्या दैववादाचा प्रभाव असेल तर ती मुलं भविष्यात कधीही यशस्वी होणार नाही. आपले सिनेमे बघा काय सांगतात आपल्याला, नाटक सिनेमा, 3 तास सिनेमा बघा, एखादा हिरो 4-5 गाणी म्हणतो,
नाचतो, अरे पण तो पोटा पाण्यासाठी काय करतो हे कुठे कोण दाखवतो आम्हाला? त्याचा व्यवसाय काय, तो काम काय करतो? नाही, तो फक्त गाणी म्हणतो. याच्याने देशाचा विकास होत नाही मित्रांनो. तर त्याच्यासाठी आपले सिनेमे, आपण नाटक अशा पद्धतीने पाहिजे की लोकांना काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळाली पाहिजे. जोपर्यंत ही प्रेरणा मिळत नाही, त्यानंतर आपण कथा वाचतो, कादंबऱ्या, लहान मुलांना आम्ही गोष्टी सांगतो. तुम्ही सगळ्यांनी लहानपणी ऐकली असेल लाकूड तोड्याची गोष्ट, सगळ्यांना आठवत असेल मित्रांनो, बरोबर? आम्ही काय सांगतो की आमच्या मुलांना प्रामाणिकपणा शिकवण्यासाठी आम्ही लाकूड तोड्याची गोष्ट सांगतो. काय होती लाकूड तोड्याची गोष्ट? की त्याची कुऱ्हाड पाण्यामध्ये पडली आणि मग तो काय करतो? रडतो. मग ती देवी येते, त्याला एक कुऱ्हाड देते, दुसरी देते आणि मग सगळ्या कुऱ्हाडी त्याला मिळतात. हा प्रामाणिकपणा, नॉट बॅड, चांगली गोष्ट आहे, त्याला प्रामाणिकपणा शिकवलाच पाहिजे. पण ही का नाही उडी मारून ती काढत, हे त्याला आम्ही कधी शिकवणार? जोपर्यंत आम्ही पाण्यात पडलेली कुऱ्हाड काढण्याचं त्या लाकूड तोड्याच्या मुलाला शिकवणार नाही, तोपर्यंत आमच्या देशातला व्यक्ती हा उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये पुढे जाणार नाही. आणि म्हणून आमच्या कथा असतील, आमच्या कादंबऱ्या असतील, या गोष्टी कशा असल्या पाहिजेत की त्यांच्यावर धार्मिक पारंपरिक पगडा नसावा. त्याच्यावर काय असलं पाहिजे? विज्ञाननिष्ठता असली पाहिजे. कल्पनारम्य वातावरण नको. कल्पनारम्य वातावरणामध्ये रमणारी व्यक्ती, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, रात्री पाहणारं स्वप्न कल्पनारम्य असतं, दिवसा पाहिलेलं स्वप्न हे वास्तववाद असतं. आम्हाला वास्तवात जगायचं आहे, कल्पनेत जगू नका. कल्पनेत जगणारी व्यक्ती उद्योजक होऊ शकत नाही मित्रांनो. उद्योजक व्हायचं असेल, स्वयंरोजगार करायचं असेल तर वास्तवात येऊन जगा. आणि वास्तवात जगण्यासाठी आपल्याला काय झालं पाहिजे? आपल्याला स्वयंपूर्ण झालं पाहिजे. दुसरी गोष्ट आपण कुटुंबामध्ये पाहतो, मुलगा आणि मुलगी नेहमी फरक. पुन्हा वेगवेगळे उदाहरण आपल्याला देता येतील की मुलीने अमुक काम करायचं, घर झाडायचं असेल तर मुलीने झाडायचं, दूध आणायला बाहेर मुलालाच पाठवायचं. असं का? कारण आपण इथे फरक करतो मुलगा मुलगीमध्ये. मग दूध आणायला एखाद्या वेळेस जेव्हा त्या मुलीवर वेळ येते तेव्हा ती जायला तयार होत नाही, कारण तिला आम्ही शिकवलं नाही ते. मग मला सांगा, अशी मुलगी जर स्वतः घरासाठी दूध आणू शकत नसेल तर ती व्यवसाय काय करेल? ती तिच्या व्यवसायासाठी कच्चा माल कुठून आणेल? कसं कळेल तिला? तिला कोण शिकवेल हे? तर तिला हे कुटुंबामधून शिकवलं पाहिजे. मित्रांनो, दुर्दैवाने बघा की भारतासारख्या देशामध्ये 50% लोकसंख्या स्त्रियांची आहे. किती उद्योजक आहेत देशामध्ये? मोठे मोठे बघा किंवा छोटे बघा, किती उद्योजक आहेत का 50% स्त्रिया उद्योजक? 5% सुद्धा स्त्रिया उद्योजक नाही. आणि ही अवस्था कशामुळे झाली? की आपली जी कुटुंब व्यवस्था आहे ती कुटुंब व्यवस्था आधुनिक नाही. आपण मागासलेपणाने विचार करतो. आणि म्हणून जर आपल्याला उद्योजकतेचा विकास करायचा असेल तर आपली कुटुंब व्यवस्था आधी आधुनिक केली पाहिजे. आपली शिक्षण पद्धती बदलली पाहिजे. आज आपण पाहतो की शिक्षण पद्धतीमध्ये प्रयोगशीलता कुठे आहे? ती प्रयोगशीलता आज येत नाही. आज प्रगती महाविद्यालयाने हा एक चांगला अभिनव उपक्रम केलेला आहे की काहीतरी प्रयोगशील त्यांनी केलेला आहे. केवळ विद्यार्थ्यांना टेक्स्ट बुक वाचणं, नोट्स देणं, शिक्षण देणं, दॅट इज नॉट तुमचं त्या फ्रेम मध्ये राहणं, याला काही जीवन म्हणत नाही. त्या फ्रेमच्या बाहेर पडलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी तुमची शिक्षण पद्धती सुद्धा कशी असली पाहिजे? आधुनिक असली पाहिजे. त्यानंतर आपलं जसं कौटुंबिक वातावरण आहे तसं देशाचं राजकीय पर्यावरण कसं आहे ते सुद्धा अतिशय महत्वाचं असतं. या राजकीय पर्यावरणाच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर देशामध्ये राजकीय पर्यावरणाचा अर्थ तुमच्या देशातल्या राजकारणी लोकांची मानसिकता कशी आहे. लोकशाही आणि हुकुमशाही या दोघांमध्ये जर आपण तुलना केली तर निश्चितपणे लोकशाही ही व्यक्ती विकासाला पोषक आहे, हुकुमशाही ही व्यक्ती विकासाला मारक आहे. मग उद्योजकतेमध्ये व्यक्ती विकास करायचा आहे, व्यक्तीला मारायचं नाही. अगर हम सोचते हैं कि हमें कुछ डेव्हलपमेंट करना है तर त्याच्यासाठी आपल्याला डेमोक्रेसी, वी नीड डेमोक्रेसी. आपल्याला इकडे हुकुमशाहीकडे जाऊन चालणार नाही. आणि म्हणून देशातली राजकीय प्रणाली ही लोकशाही प्रधान असली पाहिजे, लोकशाहीला पोषक असली पाहिजे. आणि जर ती लोकशाहीला पोषक असेल तर निश्चितपणे देशामध्ये उद्योजकता विकासाला चालना मिळेल. तुमचे राजकीय पक्ष काय विचार करतात? मित्रांनो, खरं सांगा, आपण सगळे अनेक ठिकाणी तुम्ही राजकीय सभांना हजेरी लावली असेल, अनेक ठिकाणी तुम्ही राजकीय भाषणं ऐकली असतील. आजही ऐका, उद्याही ऐका. किती राजकीय लोक बोलतात की आपल्या देशामध्ये उद्योजकतेचा विकास झाला पाहिजे याच्यावर. मला अशी नावं पाठवा तुम्ही. खरोखर मी तुम्हाला सांगतो की असा कोणता राजकीय नेता
देशामध्ये तरुणांना उद्योजकतेचे धडे दिले पाहिजे. कोण म्हणतं या विषयावर कोणी बोलायला तयार नाही. आपण फक्त काय, आपण धार्मिक प्रश्नांमध्ये अडकलेले आहोत आणि धार्मिक प्रश्नांमध्ये नको तेवढं अडकल्यामुळे आपण या आर्थिक गोष्टीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करतो. अंधश्रद्धा, दैववाद यांचं प्राबल्य इतकं मोठं आपल्यामध्ये आहे की आपण विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन स्वीकारतच नाही. आणि असे जर राजकीय पक्ष सत्तेवर असतील तर या देशाच्या तरुणांना खरोखर या उद्योजकीय क्षेत्राकडे ते घेऊन जातील का, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आणि मला असं वाटतं ऍज अ टीचर मी नेहमी विचार करतो की जर हे राजकीय लोक अशा पद्धतीने विचारच करणार नसतील तर तरुणांना प्रोत्साहन कसं मिळेल, तरुण कसे पुढे येतील उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये. त्यांना जर पुढे आणायचं असेल तर त्याच्यासाठी राजकीय लोकांची इच्छाशक्ती, राजकीय पक्ष त्या पद्धतीने विचार करणारे पाहिजेत. आणि तसं झालं तर विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन स्वीकारणारे राजकीय पक्ष हे निश्चितपणे देशामध्ये तरुणांची एक पिढी घडवू शकतील की जी उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये ओढली जाईल, उद्योजक क्षेत्रामध्ये येऊ शकेल. आणि त्या दृष्टीने या देशातलं राजकीय पर्यावरण अतिशय महत्वाचं आहे. तिसरं महत्वाचं पर्यावरण आहे आर्थिक पर्यावरण. मित्रांनो, उद्योजकीय काम हे आर्थिक काम आहे. कारण मी सुरुवातीला सांगितलं की उद्योग व्यवसाय कशासाठी करायचा आहे, समाजसेवेसाठी नव्हे, मला पैसा कमवायचा आहे, मला श्रीमंत व्हायचं आहे, हे टार्गेट तुमचं असलं पाहिजे. आणि मला जर पैसा कमवायचा आहे तर निश्चितपणे उद्योजकीय क्षेत्र हे आर्थिक क्षेत्र आहे. आणि या आर्थिक क्षेत्राचा इकॉनॉमिक फॅक्टर अतिशय महत्वाचा आहे की देशाची आर्थिक प्रणाली कशी आहे. आपण पाहतो, आपण तुम्ही सगळे अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी, बरेचसे विद्यार्थी ते अर्थशास्त्राचे असतील, तुम्हाला वित्तीय धोरण माहिती आहे, तुम्हाला राजकोषीय धोरण माहिती, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, इकॉनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अशा वेगवेगळ्या पॉलिसी जेव्हा आपण अभ्यासतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की ही आर्थिक प्रणाली देशातली कशी आहे, देशाचं आर्थिक धोरण कसं आहे. कारण देशाचं आर्थिक धोरण हे देशाच्या उद्योजकतेवर फार मोठा परिणाम करतो. आपण शिकतो की 1948 मध्ये, म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1947 मध्ये, 1948 मध्ये लगेचच आपण पहिलं आर्थिक धोरण जाहीर केलं. 1956 मध्ये आपण लगेच दुसरं आर्थिक धोरण औद्योगिक धोरण जाहीर केलं. आणि 1991 मध्ये आधुनिक लेटेस्ट आपण न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया ही 1991 मध्ये आपण जाहीर केली. तर या धोरणांमध्ये खरोखर उद्योजकतेला प्रेरणा देणाऱ्या गोष्टी आहेत का, याचा आपल्याला विचार करायला पाहिजे. आणि ज्या देशामध्ये हे राजकीय पर्यावरण उद्योजकतेला प्रेरणा देणार असेल त्याच देशामध्ये तरुण हे स्वयंरोजगार करतील. आणि म्हणून आपल्या देशामध्ये ही जी राजकीय प्रणाली आहे, आर्थिक प्रणाली आहे, ती आर्थिक प्रणाली कशी असली पाहिजे, तर आर्थिक प्रणालीमध्ये तुमचं आर्थिक धोरण, औद्योगिक धोरण, तुमचं कर विषयक धोरण, तुमचं परकीय स्पर्धेपासून उद्योगांचं संरक्षण करण्याचं धोरण, सरकारकडे योजना पाहिजे याच्यासाठी. आणि ह्या योजना राबवताना नवीन उद्योजकांना पुढे नेण्यासाठी, उद्योजकतेचा विकास करण्यासाठी आपल्याकडे अशा प्रकारची धोरणं असली पाहिजेत. ती धोरणं जर नसतील तर अशा देशामध्ये उद्योजकतेचा विकास होणं कठीण आहे. आणि शेवटचा याच्यातला पर्यावरणीय सेकंड लास्ट घटक आहे तो म्हणजे कायद्याचं पर्यावरण. कायदा हा जसा समाजासाठी आवश्यक आहे तसं उद्योगांचं नियंत्रण करण्यासाठी सुद्धा कायदा असतो. आणि तो कायदा कसा असला पाहिजे, तो लवचिक असला पाहिजे. त्यांनी उद्योजकांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, उद्योजकांना अडवलं नाही पाहिजे. आपल्याकडे उलट परिस्थिती होते, एखादा तरुण मुलगा जातो एखाद्या मोठ्या हौशेने, त्याच्यामध्ये प्रेरणा निर्माण झाली की नाही मला एखादा व्यवसाय करायचा आहे, आणि तो एखाद्या सरकारी ऑफिसमध्ये जातो की मला बाबा असा असा व्यवसाय करायचा आहे. तर मित्रांनो, त्याचं खच्चीकरण, मानसिक खच्चीकरण तिथेच सुरू होतं की तुला हे जमणार आहे का, तुला हे करता येईल का, तुला हे भरता येईल का, हा फॉर्म करता येईल का, तुला एवढे पैसे आहेत का. म्हणजे त्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी आमचा कायदा काय करतो, त्याला निरुत्साही करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून कायदा हा कसा असला पाहिजे, प्रेरणा देणारा असला पाहिजे, उद्योजकतेला प्रेरणा देणारा असला पाहिजे. आणि म्हणून देशामधलं कायद्याचं कायदे असावे, प्रोत्साहन देणार असले पाहिजे. कायद्यामुळे भ्रष्टाचार निर्माण झाला नाही पाहिजे, कायद्यामुळे प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे. आणि शेवटचं घटक आहे तो म्हणजे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं पर्यावरण. की देशामध्ये
आपण जर पाहिलं की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही आधुनिक काळाची गरज आहे आणि या आधुनिक काळाच्या गरजेतून आपण पाहतो की देशामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं वातावरण कशा प्रकारचं आहे हे अतिशय महत्वाचं असतं. आणि या विज्ञान तंत्रज्ञानाचं वातावरण जेवढं पोषक असेल तेवढ्या प्रमाणात आपल्या देशामध्ये उद्योजकता विकास होतो. आता मित्रांनो, या सगळ्या गोष्टी आता रिकलेक्ट करा. मी सुरुवातीला काय बोललो आणि आता काय बोललो, सगळं जर आपण एकत्र केलं तर अतिशय सोप्या शब्दामध्ये मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या मनामध्ये निर्माण झालेली उद्योजकतेची प्रेरणा तुमच्यामध्ये ते गुणधर्म निर्माण करते. तुमच्या देशामधलं हे वातावरण उद्योजकतेला पोषक ठरतं आणि या सगळ्यांचा मिळून जो एक उद्योजक तयार होतो तो निश्चितपणे स्वयंरोजगाराकडे वळतो. आता स्वयंरोजगाराकडे वळणं मी तुम्हाला एवढं सांगितल्यानंतर इतकं सोपं आहे का ते? तर नाही. आता इथे सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न येतो तो म्हणजे पैशाचा, भांडवलाचा. आणि त्या दृष्टीने मगाशी मी जे सांगितलं की तुमच्या देशातल्या, आपल्या देशातल्या सरकारकडे काय योजना आहेत त्या योजना अतिशय महत्वाच्या असतात. आणि आपल्या ह्या लेक्चरचा शेवटचा टप्पा मी तो आता घेतोय. आपल्याकडे अजून एक अर्धा तास 20 मिनिटं आहेत आणि त्या हिशोबाने मी तुम्हाला येस सर. Yes, sir. एक 5 मिनिटं घ्या, कारण क्वेश्चन आन्सर सेशन आपल्याला घ्यायचं. ओके 5 मिनिटात संपवतो, चालेल. येस सर, थँक्यू सर. ओके, तर मित्रांनो, आपल्याला ह्या उद्योजकीय क्षेत्रामध्ये येत असताना आता योजना कोणत्या आहेत मी थोडक्यात तुम्हाला सांगतो. की सगळ्यात महत्वाची योजना आहे की सध्याच्या काळामध्ये सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज नावाची एक जी योजना जाहीर केलेली आहे. त्या योजनेअंतर्गत प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हा अतिशय महत्वाचा प्रोग्राम आहे की ज्या प्रोग्राम मध्ये प्रामुख्याने स्वयंरोजगारासाठीच आर्थिक मदत केली जाते. एवढं लक्षात घ्या, म्हणजे ज्यांना स्वयंरोजगार करायचा आहे त्यांना आर्थिक सहाय्य, तरुणांना, परंपरागत कलाकारांना व्यवसायामध्ये संधी निर्माण करण्यासाठी प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हा आत्मनिर्भर भारत पॅकेज मधला एक महत्वाचा प्रोग्राम आहे. मित्रांनो, तुम्ही MSME ही संकल्पना कधी ऐकली असेल, मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ही जी कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट पुढे नेताना या प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम मध्ये अकृषी व्यवसाय म्हणजे जे उद्योग शेतीशी संबंधित नसलेल्या व्यवसायांना साधारणपणे 25 लाखांपर्यंत ज्यांची गुंतवणूक आहे त्यांना 15 ते 35% अनुदान दिलं जातं. तर 10 लाखापर्यंत जे सेवा देणारे उद्योग आहेत त्यांना जवळजवळ 25% अनुदान दिलं जातं. आणि याच्यामध्ये अट काय आहे? तर अट जी ऑलरेडी तुम्ही पूर्ण केलेली आहे मित्रांनो, अट एकच आहे की तुम्ही 18 वर्षाचे असले पाहिजेत. 18 वर्ष पूर्ण झालेली कोणतीही व्यक्ती या योजनेसाठी स्वयंरोजगारासाठी अर्ज करू शकते आणि स्वयंरोजगार स्वतःचा निर्माण करू शकते. दुसरी योजना आहे सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन, अर्थात हे ज्यांचा ऑलरेडी व्यवसाय आहे त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. त्यानंतर क्रेडिट लिंक कॅपिटल सबसिडी कंपोनंट म्हणून स्कीम आहे. याच्यामध्ये तांत्रिक सुधारणासाठी आणि सगळ्यात महत्वाची तुमच्यासाठी महत्वाची की तो म्हणजे मुद्रा लोन. मुद्रा लोन हा शब्द ऐकला असेल. फक्त मुद्रा म्हणजे पैसा असा अर्थ जरी आपण घेत असलो तरी मित्रांनो या ठिकाणी मुद्रा लोन म्हणजे पैसा लोन असा अर्थ नाही. तर मुद्रा हे एक शॉर्टकट आहे. कशाचा? त्याचं ॲब्रिव्हिएशन जर आपण बघितलं तर मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी, दॅट इज द मुद्रा. MUDRA, मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट रिफायनान्स एजन्सी. ही जी मुद्रा म्हणून आहे ही कोणाला कर्ज देते? तर प्रामुख्याने लघु उद्योजक जे छोटे 10 लाख, त्याच्यासाठी सरकारने 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये 3 प्रकारे व्यवसायाचं वर्गीकरण केलेलं आहे. शिशु म्हणजे 50,000पर्यंत, किशोर व्यवसाय जे 50 ते 5 लाख आणि तरुण व्यवसाय जे 5 ते 10 लाख. मग याच्यामध्ये कोण येतं? अतिशय छोटे व्यवसाय, छोटा दुकानदार असेल, भाजीवाला, सलूनवाला, टपरीवाला, चहाचं टपरी, फेरीवाला, या सगळ्या व्यवसायासाठी तुम्हाला सरकारकडून या मुद्राच्या अंतर्गत तुम्हाला कर्ज मिळू शकतं आणि त्या माध्यमातून तुम्ही स्वतःचा रोजगार निर्माण करू शकता. पण मित्रांनो, हा रोजगार निर्माण करण्यापूर्वी तुमच्या मनामध्ये मी उद्योजक होणार आहे, यशस्वी उद्योजक होणार आहे, ही खुणगाठ जोपर्यंत तुम्ही बांधत नाही तोपर्यंत तुम्ही स्वतःचा व्यवसाय करू शकणार नाही. आणि म्हणून आज या ठिकाणी
मी खरोखर धन्यवाद देतो शेंद्रे सर, गोरे सर, रुपाली मॅडम, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स, प्रगती कॉलेज. तुम्ही मला संधी दिली विद्यार्थ्यांशी बोलण्याची आणि त्यामुळे मी खरोखर आपले आभार व्यक्त करतो. आणि यानंतर काही विद्यार्थ्यांना काही शंका असतील. थँक्यू सर. येस सर, थँक्यू थँक्यू. धन्यवाद सर. आपण खूप तळमळीने आणि सोदाहरण प्रत्येक बाबीचं उदाहरण देऊन अगदी सोप्या शब्दामध्ये दोन्ही संकल्पना स्वयंरोजगार आणि उद्यमशीलता या दोन्ही संकल्पना समजावून सांगितल्या. मुलांना स्टुडंट्सना जर काही विचारायचं असेल तर ते विचारू शकतात. विद्यार्थ्यांना बऱ्याचदा असं होतं की आपण व्यवसाय करत असताना, आता मी हे सगळं सांगितलं तुम्हाला, वेगवेगळ्या योजनाही सांगतो मित्रांनो, थोडंसं सांगतो की या सगळ्या योजनांचं कुठून सगळं ऑपरेटिंग होतं. तर याच्यासाठी एक लक्षात ठेवा की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक जिल्हा उद्योग केंद्र असतं. त्याचं नावच आहे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, DIC. तसं आपल्या ठाण्यामध्ये पण वागळे इस्टेटला DIC म्हणून एक सेंटर आहे. त्या सेंटरमध्ये त्या सगळ्या गोष्टींचे फॉर्म अवेलेबल असतात. आणि आता मी जे तुम्हाला प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विषयी सांगितलं किंवा मुद्रा लोन विषयी सांगितलं, तर ह्या मुद्रा लोनच्या सगळे ऑनलाईन सगळे गोष्टी आता अवेलेबल आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठे न जाता सुद्धा तुम्ही या मुद्रा लोनचा फायदा घेऊ शकता. किंवा वेगवेगळ्या ज्या स्कीम आहेत, प्रामुख्याने मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्कीम आहे नवीनच गव्हर्नमेंटची, त्या स्कीम अंडर सुद्धा तुम्हाला अनेक फायदे मिळू शकतात. तुम्ही फक्त गुगलवर MSME एवढं टाईप करा, तुम्हाला अनेक प्रकारच्या लिंक ओपन होतील, अनेक प्रकारची माहिती तुम्हाला मिळेल. आणि जर खरोखर तुमच्या मनामध्ये एखादा व्यवसाय करायची इच्छा असेल तर तुम्ही निश्चितपणे त्या माध्यमातून तिथे पुढे जाऊ शकता. Student, now the platform is yours. If you have any doubt or if you want to ask any query, please Yes, you feel can free to ask ask. your sir. queries. I think there is no I think query or this is doubt from not the student because you I have think, sir, covered this the is not a entire contents technical. of the lecture. This is not a technical subject. It is a common subject. खरं Okay, तर Gore sir, if there is no question from the student, ask the हाँ. ma'am to propose the vote of thanks. ओके ओके. ओके सर, थँक्यू सर. आम्ही रुपाली मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स. Thank you, Ruchira. Dr. Gore sir. A very good afternoon to all of you. Today I am here to propose the vote of thanks of today's resource person, Professor Dhananjay Pagare sir, Head Department of Economics, KV Pendharkar College, Dombivli. Sir, I am very thankful to you from my bottom of heart to accepting our invitation for 1 week lecture series program. Sir, you have focused on entrepreneurship, an effective tool for self-employment. Sir, almost all UG and PG students from various colleges are attending this lecture series. Definitely, your lecture will inspire them to set up their own industries in near future. Also, thank you all the student participants. Once again, thank you everyone. Over to you, Gore sir. थँक्यू मॅडम. आणि 1-2 मिनिटामध्ये लिंक शेअर करतो. सर्वांनी फॉर्म फिलअप करायचा आहे आणि मगच लिव्ह करायचं. Thank you, Pagare sir. Yes, thank you, sir. Thank you very much. Yes. मला ऍक्च्युली रेकॉर्डिंग बंद झालंय का?